So last time we have discussed about the nomenclature of the aldehydes as well as the ketones, and first part was the introduction of aldehydes as well as the ketones. So today we will start regarding your preparation property, that is methods of preparation of aldehydes as well as the ketone. Actually what happened, aldehyde, ketone and carboxylic acid, these are the actually three different functional groups. In these particular functional groups, aldehydes and ketones as well as acids, aldehydes and ketones contain CHO as well as the CO as the main functionality, and in case of carboxylic acid functional group, COH group is considered as a functional group. Okay, so in case of methods of preparation, they have already divided aldehydes and ketones is a different part and carboxylic acid is a separate part. Means if question may arise from aldehydes and ketones, so for example, question may ask in this way: write the methods of preparation of aldehydes and ketones. Otherwise, how will you prepare acetaldehyde from substance particular reactant दिलेला असेल त्याच्यावर तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता. Okay, so in this case there are various methods of preparation of aldehydes and ketones. कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं प्रिपरेशन याच्यानंतर आपण डिस्कस करणार आहोत, अल्डिहाइड आणि कीटोन कम्प्लीट झाल्यानंतर. त्यामुळे जर पॉइंट्स टेक्स्टबुक मध्ये या फॉर्मॅटमध्ये असतील तर तुम्हाला ऑब्व्हियसली क्वेश्चन पण याच फॉर्मॅटमध्ये विचारणार, म्हणजे अल्डिहाइड आणि कीटोनचा कंबाईन क्वेश्चन असेल, कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये डिफरंट क्वेश्चन विचारला जाईल. ओके, तर तुम्ही फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही प्रिपेअर करत असाल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं प्रिपरेशन करत असाल, तेव्हा फुल लेंथ कार्बोक्सिलिक ऍसिड वरती फोकस करा. दॅट इज physical properties, methods of preparation, chemical properties, uses of carboxylic acid is totally different part, and methods of preparations of aldehydes and ketones, physical properties of aldehydes and ketones, and chemical properties as well as uses of aldehydes and ketones is a different part. Okay, so discuss Korea first, that is the general methods. There are actually two general methods of preparations of aldehydes and ketones. First one is that is oxidation of alcohol, and second one is the dehydrogenation of alcohol. Next method is from hydrocarbon. So it is a particular, this is not general method. Hydrocarbon, from hydrocarbon there are specific reaction, that is ozonolysis, and second one is the hydration of alkynes. Okay, one by one we discuss Korea. In case of general methods of preparation of aldehydes and ketone, the first method is by oxidation of alcohol. आता एक लक्षात ठेवायचं, oxidation of alcohol means what? Reactant should be alcohol and oxidizing agent should be this particular two, that is PCC and CrO3. If we use primary alcohol as a substrate, okay, RCH2OH means primary alcohol. When primary alcohol undergo oxidation in presence of oxidizing agent like PCC. Now, what is mean by PCC? PCC is nothing but pyridinium chlorochromate. Pyridinium chlorochromate. Okay, pyridinium chlorochromate, that is PCC. Similarly, alternative oxidizing agent is PDC also. In it is also pyridinium dichromate. Pyridinium dichromate. ओके, त्यातला तुम्ही काय यूज करताय? पीसीसी नावाचा जो ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, हा यूज करताय. इन केस ऑफ पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट इज जनरली यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल टू अल्डिहाइड. म्हणजे जर समजा तुम्हाला प्रायमरी अल्कोहोलचं कन्वर्जन अल्डिहाइड मध्ये करायचं असेल तर पीसीसी हा वेल सुटेबल ऑक्सिडायझिंग एजंट असेल फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहोल टू प्रायमरी अल्कोहोल टू अल्डिहाइड. सिमिलरली वेन वी यूज सेकंडरी अल्कोहोल, सो सेकंडरी अल्कोहोल मीन्स व्हॉट? आता हे आयडेंटिफाय कसं करायचं? लास्ट टाइम सांगितलं होतं, हायड्रॉक्सिल ग्रुप जर CH2 ला डायरेक्टली अटॅच असेल त्याला तुम्ही कन्सिडर करता प्रायमरी अल्कोहोल, अँड हायड्रॉक्सिल ग्रुप जर CH ला अटॅच असेल तर तुम्ही कन्सिडर करता दॅट इज secondary alcohol. So primary alcohol undergo oxidation in presence of PCC, it will give you aldehyde, and secondary alcohol undergo oxidation in presence of CrO3. CrO3 is a very good oxidizing agent for the conversion of secondary alcohol to ketone. आता इथे तुम्हाला aldehyde product मिळाला, इथे तुम्हाला ketone product मिळाला, but the strength as well as the name of oxidizing agent or oxidizing agent used in these two processes or two reactions are also different. That is, PCC is useful for the conversion of primary alcohol to aldehyde, and in case of secondary alcohol, CrO3, that is chromium trioxide, is generally well suitable oxidizing agent for the conversion of secondary alcohol to ketone. So this is the first method. Now in the second method, by dehydrogenation of alcohol. आता आपल्याला माहिती आहे dehydration means loss of water molecule. याच्यामध्ये असं आपण म्हणतो dehydrogenation. याच्यामध्ये हायड्रोजन रिमूव्ह करायचे आपल्याला. So primary alcohol get converted into aldehyde and secondary alcohol get converted into ketone in presence of copper as a active metal. कॉपर हा यूज केला जातो ऍक्टिव्ह मेटल म्हणून. हायर टेम्परेचरला 573 केल्विन टेम्परेचर त्याचं असतं हायर टेम्परेचरला. या प्रोसेसमध्ये एक्झॅक्टली होतं काय? Actually, it is the oxidation type of reaction.
याच्यातला हायड्रोजन रिमूव्ह होतो बघा. प्रोडक्ट मध्ये आणि रिएक्शन मध्ये जर कम्पेअर केला तर आर हा सेम फंक्शनल ग्रुप आहे. कार्बन आहे, इथे पण कार्बन आहे, इथे 2 हायड्रोजन्स आहेत आणि इथे तिसरा हायड्रोजन आहे आणि 1 ऑक्सिजन. आपण याच्यामध्ये मात्र काय केलं, एकच हायड्रोजन घेतला आणि ऑक्सिजन घेतला, म्हणजे 2 हायड्रोजन रिमूव्ह केले. जर हायड्रोजन रिमूव्ह होतात आणि इथे आपण नेसेंट ऑक्सिजन आपण इंडिकेट करतोय, तर त्या प्रोसेसला कन्सिडर केला तर रेडॉक्स प्रोसेस. ओके, याच्यामध्ये अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन होते आणि प्रोडक्ट मिळालेला आहे तुम्हाला कशा अल्डिहाइड मध्ये कॉपरचं रिडक्शन होत असणार. ओके, so addition of oxygen, removal of hydrogen is also a part of your oxidation process. So primary alcohol gets converted into aldehyde in presence of copper at higher temperature, that is 573 Kelvin. Similarly, secondary alcohol get converted into ketone in presence of Cu as well as a 573 Kelvin. So this is very important part regarding your primary alcohol as well as the secondary alcohol. So how will you prepare primary alcohol, that aldehyde and ketones from primary and secondary alcohol? So in this way you can prepare primary as well as a secondary alcohol, aldehydes as well as the ketones from primary and secondary alcohols. Okay, so these are the substrate and these are the products. This is a general method. These are the two general methods. Now the next part of your syllabus is from hydrocarbons. So how will you prepare aldehydes as well as the ketones from hydrocarbons? Okay. So in this, for this process, ozonolysis reaction is used. Ozonolysis means what? Actually, ozone, molecular formula of ozone is O3. Molecular formula of ozone is O3. O3 चे आपल्याला ऍडिशन करायचे अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, सो ही प्रोसेस मला वाटतं 10 तुम्हाला 11th स्टँडर्डला सुद्धा झालेली आहे. सेम प्रोसेस 11th स्टँडर्डला तुमची झालेली आहे. त्या सेम प्रोसेसमध्ये काय कन्सिडर केलं गेलेलं, ऑक्सिजनची ऍडिशन ही ऑलवेज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मध्ये तुमच्याकडनं होत असते. ओके, आता या प्रोसेसमध्ये जनरली तुम्ही काय कन्सिडर करता, ओके, या प्रोसेसमध्ये जनरली काय कन्सिडर केलं जातं, अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सिजनची ऍडिशन करायची. तर या प्रोसेसमध्ये काय करायचं, सिंपल लक्षात ठेवा, जो इथिन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथिन मॉलिक्यूल. C2H4 इज नथिंग बट युअर इथिन मॉलिक्यूल. ओके, नेम ऑफ दिस इज इथिन. इथिन आहे तसा लिहून घेतला, HCH. फक्त डबल बॉन्ड टाकले, मी लिहिलेले नाहीये. ओके, जर मी डबल बॉन्ड त्याच्यामध्ये लिहिलेले नाहीये किंवा ऍड केलेले नाही, तुम्ही काय करणार आहात, याची O3 मॉलिक्यूल असा रिअरेंज करायचा या 2 कार्बनच्या मध्ये की ते सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जनरेट होईल. मी काय केलंय बघा, 3 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल, एक 2 कार्बनच्या मिडलला वरती दिला एक ऑक्सिजन आणि दोन्ही कार्बनच्या डाऊन साईडला, या कार्बनच्या खाली एक ऑक्सिजन, या कार्बनच्या खाली एक ऑक्सिजन, असे 2 तुम्ही ऑक्सिजन इन्सर्ट केलेले आहेत त्याच्यामध्ये. ओके, तुमची पुढची प्रोसेस काय असेल, हा मॉलिक्यूल असा ब्रेक करायचा. हे डॉटेड लाईनने बॉन्ड दाखवलं, त्याला कन्सिडर केलं जातं ओझोनॉइड कॉम्प्लेक्स. हे जे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये जे जे काही मेन्शन केलेलं आहे मी, त्याला आपण कन्सिडर करतो ओझोनॉइड complex. That ozonoid complex further reacts with zinc dust, that is very good reducing agent, that is zinc dust, zinc powder. That zinc molecule reacts with oxygen. Okay, zinc molecule reacts with oxygen to form zinc oxide as a byproduct. So ZNO हा तुमचा बायप्रोडक्ट असेल आणि रिमेनिंग फायनल प्रोडक्ट काय असेल. आता सिंपल मॉलिक्यूल ब्रेक करायचं असेल तर बघा, Zn बरोबर ऑक्सिजन रिॲक्ट झाला, रिमेनिंग हा मॉलिक्यूल मी असा ब्रेक केला, HCHO. आता तुम्ही नॉमेनक्लेचर मध्ये काल पहिल्यांदाच कंपाऊंड बघितला, HCHO म्हणजेच काय, 2 मॉलिक्युल्स ऑफ HCHO म्हणजेच फॉर्मल्डिहाइड. सो इन दिस वे यू कॅन प्रिपेअर फॉर्मल्डिहाइड. आता कन्सिडर करूया, ओझोनोलायसिस प्रोसेस यूज करायची आपल्याला आणि एक फॉर्मल्डिहाइड आणि एक इथॅन ऍसिटल्डिहाइड हा मॉलिक्यूल आपल्याला जर प्रिपेअर करायचा असेल तर कुठली रिएक्शन यूज करायची आणि प्रोडक्ट आपल्याला कसे मिळतील. सो हा ऍप्लिकेबल क्वेश्चन आहे, प्रिव्हियस पेपर मध्ये येऊन गेलेला आहे, म्हणून तेवढा फक्त आपण डिस्कस करूया. CH3 CH double bond CH2 reacts with O3 in presence of CCl4. It will form CH3 CH CH H, इथे ऑक्सिजन येईल, हा मॉलिक्यूल या साइडने ब्रेक केला इन प्रेझेन्स ऑफ झिंक डस्ट. ओके, प्रोडक्ट काय मिळेल, झिंक मॉलिक्यूल बरोबर ऑक्सिजन जनरेट होईल, झिंक बरोबर रिॲक्ट होईल ऑक्सिजन. सो ZnO हा बाय प्रोडक्ट ऑलवेज असणार, प्रेझेंट CH3CHO प्लस HCHO.
HCH. Okay, this is formaldehyde, this is acetaldehyde, and zinc oxide is nothing but your प्रोडक्ट. ओके, झिंक ऑक्साइड इज नथिंग बट युअर प्रोडक्ट. सो या फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही काय कन्सिडर करू शकता, टोटल पार्ट रिएक्शनचा करू शकता. थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचं, आपल्याला जो कुठला अल्डिहाइड किंवा कीटोन प्रिपेअर करायचा असेल त्याच्यामध्ये जर समजा आपल्याला ऍसिटाल्डिहाइड प्रिपेअर करायचं तर आपल्याला माहिती आहे CH3CHO असा प्रोडक्ट यायला पाहिजे. म्हणजे ह्या साईडला H गेट रिप्लेस विथ CH3 ग्रुप. सिमिलरली मला 2 मॉलिक्युल ऍसिटाल्डिहाइडचे पाहिजे असेल तर मी काय करेन, इथे पण एक CH3 घेईन, इथे पण एक CH3 घेईन, म्हणजे दोन्ही मला ऍसिटाल्डिहाइड मॉलिक्युल मिळतील. समजा मला कीटोन घ्यायचं असेल तर all these 4 hydrogen atoms are replaced with corresponding alkyl group like CH3, C2H5. So corresponding ketone also obtained from the ozonolysis process. फक्त एक लक्षात ठेवायचं, ओझोनोलायसिस प्रोसेस प्रिपेअर करत असताना तुम्हाला एरोवरती कंडिशन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट नेसेसरी आहे. ओके, सो ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट दॅट इज क्लोरोफॉर्म ॲज वेल एज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड, याच्यापैकी कुठला तरी एक रिएजंट तुम्हाला यूज करावा लागेल, दॅट इज ओझोन फॉर द ओझोनोलायसिस प्रोसेस. दिस इज युअर सिम्पल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones from corresponding hydrocarbon like alkenes. Okay, similarly from alkynes you can prepare aldehydes and ketones. One by one त्या methods पण बघूया कशा प्रिपेअर करायच्या aldehydes and ketones च्या. Okay, that is fourth method. ह्याच्यात ती second method. Okay, by hydration of alkynes. By hydration of alkynes. Now in this case hydration of alkynes, first of all any reagent like acetate, आपण एखादा अल्काइन घेऊ शकतो, CH3C triple bond CH, that is propyne. Okay, or any alkyne can be used when it is undergo reaction with HOH like water in presence of 40% of H2SO4 and 1% of HgSO4. बघा मी काय सांगितलं, 40% ऑफ H2SO4 दॅट इज डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड. आता हे डायल्यूट कसं कन्सिडर करायचं, 40% ऑफ H2SO4 मीन्स व्हॉट, इन दिस केस 40 ml ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड कंबाईन विथ 60 ml ऑफ वॉटर, ह्याला आपण कन्सिडर करतो 40% ऑफ H2SO4. ओके, कन्सिडर करूया टोटल आपल्याला व्हॉल्यूम 100% पाहिजे असेल तर 40% ऑफ H2SO4 मीन्स व्हॉट, 40 ml ऑफ H2SO4 अँड प्लस 60 ml ऑफ वॉटर कंबाईन टुगेदर टू फॉर्म, ऍडिशन त्याची 100 झाली पाहिजे. So तुमचा आन्सर येईल 40% of H2SO4. ओके, 1% of HgSO4. Actually it is act as a here promoter. मर्क्युरी काय करतो, ऑक्सिडेशन स्टेट त्याची असते +1 +2 ऑक्सिडेशन स्टेट, हा प्रमोटर म्हणून ऍक्ट करतो. म्हणजे कॅटलिस्टचा रेट हे एन्हान्स करण्यासाठी किंवा इन्क्रीज करण्यासाठी आपण 1% ऑफ HgSO4 मध्ये यूज करतो. सो इट विल गिव्ह यू सम अदर प्रोडक्ट दॅट इज CH3C डबल बॉन्ड CHH and here OH. ओके, हा प्रोडक्ट या फॉर्मॅटमध्ये कसा काय जनरेट झाला, मी काय केलं, सिम्पल तुमची अनसिमेट्रिकल अल्काइन म्हणजे मार्कोनिकॉफ ऍडिशन आपण कशी करतो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, when an unsymmetrical alkene or alkyne reacts with an unsymmetrical reagent. या मार्कोनिकॉफ रूल मध्ये जिथे जिथे अल्किन आहे ना त्याच्याऐवजी जर तुम्ही अल्काइन असा वर्ड यूज केला तर तुम्हाला या स्टेटमेंटचं मिनिंग किंवा या रिएक्शनचं मिनिंग समजेल. तो म्हणजे काय केलंय मी, when an unsymmetrical alkyne reacts with an unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent, in case of water, negative charge is generated on hydroxide ion. So negative part of the reagent get attached to that unsaturated carbon atom, which carries less number of hydrogen atom. Now see, here only one hydrogen atom is present, and in this case there is no any hydrogen atom. So less number of hydrogen म्हणजे काय, हे हा कन्सिडर करणार. म्हणून मी इथे त्याचा निगेटिव्ह पार्टचा अटॅक केला, म्हणजे OH चा अटॅक या सेकंड कार्बन वरती केला म्हणून OH असं मेन्शन केलंय. डबल बॉन्ड CH, आता डबल बॉन्ड का केला, कारण कार्बनची व्हॅलन्सी 4 असायला पाहिजे. ओके, सो आपल्याला प्रोडक्ट मिळालाय, हा अडक्ट मिळालाय. ओके, विच इज अंडरगो टॉटोमरायझेशन.
which is undergo tautomerization. Tautomerization म्हणजे काय? According to 11th standard, it is the spatial arrangement of atoms only. ह्या कन्सिडर करूया व्हाईट बोर्ड इज अ टू डायमेन्शनल स्पेस, आणि या टू डायमेन्शनल स्पेस मध्ये जे काही इलेमेंट्स आहेत ते आपण काय करतोय? एक्सचेंज करतोय. ओके, त्याची स्पेस मधली जी अरेंजमेंट आहे ती चेंज करतोय, एक्सचेंज करतोय. सो या केसमध्ये तुम्हाला काय प्रोडक्ट मिळेल आणि तो आयडेंटिफाय कसा करायचा? हा जर डबल बॉन्ड आहे तो इथे मी शिफ्ट केला आणि हा हायड्रोजन मी इकडे मूव्ह केला, तर आपल्याला प्रोडक्ट असा मिळेल CH3 ऍज इट इज. डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड येतो, इथे आल्यानंतर कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड होईल, सो C डबल बॉन्ड O. आणि हा H तिकडे गेला, CH2 चं कन्व्हर्जन अजून एक ऍड झाल्यावर CH3 मध्ये होईल, आपल्याला प्रोडक्ट मिळाला ऍसिटोन. सो इन धिस वे यू कॅन प्रिपेअर कीटोन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स मध्ये कन्सिडर करू शकता, कीटोन तुम्ही प्रिपेअर करू शकता बाय युझिंग अल्काइन्स. ओके, 40% ऑफ H2SO4 अँड 1% ऑफ HgSO4 जर तुम्ही त्याच्यामध्ये कन्सिडर केलात तर तुम्हाला हा डिझायर्ड प्रोडक्ट तुम्हाला यामध्ये मिळू शकतो. Okay, so this is the second method, that is from hydrocarbon. First method is ozonolysis, second method is by hydration of alkynes. Now the next method is some general special method, त्याला आपण कन्सिडर करतो अदर मेथड. आता याच्यामध्ये काही रिएक्शन खूपच इम्पॉर्टंट आहेत एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. मला वाटतं या वर्षीच्या पेपरमध्ये 2021 to 2022 या बोर्ड एक्झामच्या महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या पेपरमध्ये एक क्वेश्चन त्याच्यावरती येऊन गेले, दॅट इज रोझेनमून रिडक्शन रिएक्शन. हाऊ विल यू कन्वर्ट ऍसिटाइल क्लोराइड इंटू बेन्झाल्डिहाइड किंवा ऍसिटाइल क्लोराइड इंटू ऍसिटाल्डिहाइड. करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मध्ये तुम्ही याचं कन्व्हर्जन कसं करणार हे इम्पॉर्टंट आहे. बघूया वन बाय वन. या रिॲक्शनचा काय करा, ज्यावेळी तुम्ही व्हिडिओ वगैरे चेक करत असाल किंवा ज्यावेळी तुम्ही रेकॉर्डिंग चेक करत असाल तेव्हा व्हिडिओ पॉज करा आणि त्याच्यावेळी तुम्हाला स्क्रीनशॉट घेता येत असेल पॉसिबल तर स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला रिॲक्शनचा सिक्वेन्स समजेल. या रिॲक्शन्सची प्रॅक्टिस होणं इम्पॉर्टंट आहे. नुसत्या रिॲक्शन्स बघून रिॲक्शन्स अंडरस्टँडिंग होऊन पेपरमध्ये आठवणार नाही, त्यासाठी रिॲक्शन्स लिहून काढल्या पाहिजेत. ईच अँड एव्हरी रिॲक्शन ऍटलीस्ट 5 टाइम्स लिहून काढली पाहिजे नोटबुकमध्ये. एक सेपरेट नोटबुक ठेवा, कारण आता तुम्हाला नोट्स या स्टडी मटेरियल सेशन मध्ये अपलोडेडच्या फॉर्मॅटमध्ये मिळतात, म्हणजे तुम्हाला हार्ड कॉपीज नाहीये, सॉफ्ट कॉपीज मिळतात. सो तुम्हाला रिवाइज करताना हार्ड कॉपीज इम्पॉर्टंट आहेत. सो तुम्ही प्रिपेअर करताना कसं करा, ज्यावेळी तुम्ही जे जे काही इलेमेंट्स किंवा जे जे काही कंपाऊंड्स जे काही स्टडी जास्त करत असाल ते रिॲक्शन्स लिहून काढा. भले 2 रिॲक्शन्स प्रिपेअर केल्या तर 2 रिॲक्शन्स लिहून काढल्या पाहिजेत, तर त्या कन्फर्म होतील, रेडी होतील. ओके, ठीक आहे. Second part is other method, that is third, not second, it is a third part. पहिला आपण पार्ट बघितला दॅट इज फ्रॉम जनरल मेथड, सेकंड मेथड बघितलं बाय हायड्रोकार्बन आणि थर्ड मेथड बघतो अदर मेथड. In case of other methods of preparations of aldehydes and ketones, some particular reagents are used, means from acyl chloride. From acyl chloride. Acyl chloride कसं लिहितो आपण? That is acetyl chloride, त्याला अल्टरनेटिव्ह नेम आहे. So CH3 double bond OCl, that is acetyl chloride, when it is reacts with H2 in presence of PDBSO4. Okay, हा catalyst खूप important आहे. In presence of PDBSO4, when it is reacts with hydrogen in presence of, that is acetyl chloride, it will form acetaldehyde, that is plus HCl. ओके, आता या प्रोसेस मध्ये मी काय केलंय फक्त चेक करा. When acetyl chloride reacts with hydrogen in presence of palladium and BSO4, जनरली रिएक्शन होते कशी, हा जो H2 मॉलिक्यूल आहे असा आपण लिहूया, H2 मॉलिक्यूल या फॉर्मॅट मध्ये लिहूया H2. ओके, वन ऑफ द हायड्रोजन ॲटम गेट कंबाईन विथ Cl मॉलिक्यूल. ओके, सो HCl मॉलिक्यूल हा तुमचा बायप्रोडक्ट जनरेट झाला, रिमेनिंग काय राहिलाय? हायड्रोजन आहे. आता असं जर कंपाऊंड चेक केला तर कार्बनची व्हॅलन्स इथे 3 होते, 1 2 आणि 3, इथे काहीच नसेल तर. ओके, सो कार्बनची व्हॅलन्स सॅटिस्फाय करण्यासाठी तुम्हाला हायड्रोजन ऍड करावं लागेल. सो CH3 डबल बॉन्ड OH, दॅट इज acetaldehyde A plus HCl, हा तुमचा प्रोडक्ट असेल. प्रोडक्ट मध्ये तुम्ही काय लिहिणार? नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज acetaldehyde. ओके, acetaldehyde. So when acetyl chloride reacts with H2 in presence of PDBSO4, आता पेपर मध्ये मोस्ट मिस्टेक काय होतात? ऍडिशन ऑफ H2 मीन्स रिडक्शन. नो डाऊट इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस. करेक्ट आहे तुमचं.
आन्सर करेक्ट आहे रिडक्शन. बट त्याच्यामध्ये कॅटलिस्ट यूज करावा लागतो किंवा ऍक्टिव्ह मेटल यूज करावा लागतो, तो आहे पीडी अँड BaSO4 इज यूज ॲज अ सॉल्व्हंट हिअर. म्हणजे पॅलेडियम आणि BaSO4चं मिक्सचर करावं लागेल, त्याच्यामध्ये हायड्रोजन गॅस पास आउट करावा लागेल आणि मग तुमचं ऍसिटाइल क्लोराईडचं कन्व्हर्जन ऍसिटाल्डिहाइड मध्ये होईल. हा क्वेश्चन प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन म्हणजे या वर्षीचा क्वेश्चन आहे. 2021-22 च्या पेपर मधला हा क्वेश्चन आहे. ओके, हाऊ विल यू प्रिपेअर ऍसिटाल्डिहाइड फ्रॉम ऍसिटाइल क्लोराईड? सो कसं प्रिपेअर करणार? बाय युझिंग H2PDBSO4. याच कॅटलिस्टला कन्सिडर केलं तर लिंडलार कॅटलिस्ट, आणि नेम ऑफ धिस रिएक्शन इज रोझेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन. रोझेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन. ओके, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. क्वेश्चन पेपर मध्ये क्वेश्चन विचारला जाईल. कन्वर्जन, आता नेक्स्ट क्वेश्चन, ऍसिटाइल क्लोराइड टू ऍसिटाल्डिहाइड. कन्वर्जन ऑफ ऍसिटाइल क्लोराइड टू ऍसिटाल्डिहाइड इज अन एक्झाम्पल ऑफ, ऑप्शन्स मध्ये येतील सँडमेयर रिएक्शन, रोझेनमुंड रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन आणि आणखीन काहीतरी येतील क्लेमेन्सन वगैरे. ओके, तर त्याच्यावर तुमचं लक्षात ठेवायचं रोझेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन हे तुमचं करेक्ट आन्सर असलं पाहिजे. दिस इज युअर फर्स्ट मेथड. Now the next part is, that is next reaction is other method मध्ये another reaction आहे, that is two molecules same acetyl chloride हा जर समजा आपण रिएजंट घेतला तर त्याच्यासाठी कुठला दुसरा रिएजंट तुम्ही यूज करू शकता. सो two molecules of acetyl chloride reacts with CH3 twice CD. याचं नेम आहे डायमिथाइल कॅडमियम. ओके, डायमिथाइल कॅडमियम. It will form two molecules of CH3COCH3. Name of this compound is acetone with the liberation of CdCl2, that is cadmium dichloride. Okay, आता या प्रोसेस मध्ये काय केलं बघा, टू मॉलिक्युल्स ऑफ CH3COCl ह्याच्यातलं गुड लिव्हिंग ग्रुप आयडेंटिफाय करायचा. ऑलवेज अँड ऑलवेज ऑल टाइप्स ऑफ हॅलोजन्स आर व्हेरी गुड लिव्हिंग ग्रुप. सो दॅट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हे आहे सगळे गुड लिव्हिंग ग्रुप्स असतात. त्यातल्या त्यात क्लोरीन कार्बोनिल बरोबर जास्त ग्रुप रिॲक्ट होतो. याचं रिझन काय? साईज फॅक्टर. ओके, कार्बनची साईज आणि क्लोरीनची साईज, सगळ्यात जास्त हायएस्ट साईज असणार आयोडीनची. त्यामुळे जनरली आयोडाईड बरोबर रिएक्शन कमी असतात, कारण तो बॉन्ड जो असतो त्याची स्ट्रेंथ इन्क्रीज होते कारण साईज फॅक्टरमुळे. सो लक्षात ठेवायचं, तो बॉन्ड ब्रेक होताना इझिली ब्रेक होतो आणि दुसरा इलेमेंट पण इझिली ऍड होतो, पण तो स्ट्रॉंग बॉन्ड जनरेट करत नाही. त्यामुळे जनरली ऍसिटाइल क्लोराइड हा रिएजंट यूज केला जातो. इन प्रेझेन्स ऑफ डायमिथाइल कॅडमियम इट विल फॉर्म ऍसिटोन ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. Okay, so this is your second type, that is second method from acetyl chloride. So in this way you can prepare ketone. आता तुम्हाला एक वेल नोन एक्झाम्पल माहिती आहे, that is the Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation process. ओके, ह्या टोटल प्रोसेस मध्ये जेवढ्या रिएक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे ती म्हणजे फ्रॉम अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन, दॅट इज सी मेथड. ही आपण बघितली असाइल क्लोराइडची फर्स्ट मेथड, असाइल क्लोराइडची सेकंड मेथड. सेकंड, दॅट इज फ्रॉम बेन्झीन. So how will you prepare carbonyl compound, means ketonic compound from your benzene? So same way common reaction, that is Friedel-Crafts. मला वाटतं हे तुम्हाला 11th स्टँडर्ड झालेली आहे. Acylation, Friedel-Crafts acylation process. So when benzene reacts with CH3C double bond OCl, CH3C double bond OCl म्हणजे काय? acetyl chloride. That acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3, that is aluminum trichloride, it will form acetophenone, C double bond OCH3 plus HCl as a byproduct. Okay, name of this compound is acetophenone. आता ह्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय केलं? सेम प्रोसेस आहे. गुड लिव्हिंग ग्रुप आहे तो निघून गेला आणि त्यात तो रिमेनिंग जो पार्ट आहे COCH3 हा बेन्झिनला अटॅच झाला. बेन्झिनला अटॅच झाला याचाच मिनिंग काय असतो? बेन्झिनचं स्ट्रक्चर कसं असतं? ऍक्च्युअली हिअर 6 hydrogens are present. Okay, so one of these hydrogen reacts with Cl and combine together to form HCl, आणि हा जो H रिप्लेस झाला त्याच्याऐवजी COCH3 येईल. प्रत्येक वेळी H लिहायची गरज नाही, कारण आपण बेन्झिनच्या स्ट्रक्चर मध्ये कन्सिडर करताना मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H6 असाच कन्सिडर करतो. सो ऍसिटोफिनोन नावाचा तुम्हाला हा प्रोडक्ट मिळेल, ऍसिटोफिनोन. Okay, so it is one of the aromatic ketones. So carbonyl group is present in between aromatic ring and that is alkyl group. So in this way you can prepare acetophenone from benzene. Okay, so this is the alternative method or other method of preparation of aldehydes as well as the ketones. So आतापर्यंत बघितलेल्या सगळ्या मेथड्स मी परत रिवाइज करतोय. फर्स्ट मेथड आपण अशी डिस्कस केली होती, दॅट इज फ्रॉम जनरली फर्स्ट, दॅट इज जनरल मेथड.
Okay. In case of general method, पहिली मेथड अशी बघितलेली फ्रॉम ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल. सो व्हेन प्रायमरी अल्कोहोल अंडरगो ऑक्सिडेशन इन प्रेझेन्स ऑफ पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इथे मग अशी सिम्बॉल दिला होता, त्याचा फुल फॉर्म दिला होता पीसीसीचा, दॅट इज पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. इट विल गिव्ह यू अल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट. Similarly, when secondary alcohol undergo oxidation in presence of chromium trioxide, that is CrO3, it will give you acetone as a major product. That is second method. Okay. नेक्स्ट बघितली आपण त्याच्याच बरोबर बाय डिहायड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहोल. सो सेम प्रायमरी अल्कोहोल अंडरगो डिहायड्रोजनेशन इन प्रेझेन्स ऑफ कॉपर अँड 573 केल्विन हायर टेम्परेचर undergo thermal decomposition to form aldehyde as a major product. Similarly, second, that is your secondary alcohol undergo dehydration in presence of copper to gives you ketone as a major product. So these are the two methods from dehydrogenation of alcohols. Okay, from Cu 573 Kelvin temperature and strong heat. This is the required condition. Next methods are from hydrocarbons. So first of all, in case of hydrocarbon, ozonolysis process is very very important. So when unsaturated hydrocarbon, generally it should be alkene. So when alkene reacts with ozone, ozoneचा molecular formula सांगितला होता O3. So when unsaturated alkene reacts with ozone in presence of organic solvent like carbon tetrachloride CCl4, in absence of carbon tetrachloride or in absence of any organic solvent, ozonolysis process does not work out. ओके. सो कधीच ती प्रिपेअर होऊ शकत नाही ओझोनोलायसिस प्रोसेस, तुम्हाला डिझायर्ड प्रोडक्ट देऊ शकत नाही. सो लक्षात ठेवायचं ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मस्ट आहे फॉर रॅडिकल फॉर्मेशन. सो ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट जे तुम्ही यूज केले त्याच्यापासून तुम्हाला काय प्रोडक्ट मिळतो, पहिल्यांदा ओझोनॉइड कॉम्प्लेक्स मिळतो आणि त्याचे रिएक्शन झिंक डस्ट बरोबर केलं की तुम्हाला करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड ॲज वेल ॲज अ कीटोन मिळतो. रिएक्शन अल्डिहाइड बरोबर अल्डिहाइड आपल्याला मिळवायचं असेल तर काय करायचं, कीटोन असेल तर काय करायचं, हे आपण मगाशी डिस्कस केलं होतं डिफरंट कंडिशन्सच्या फॉर्मॅटमध्ये. ओके. आणि नेक्स्ट पार्ट आहे बाय हायड्रेशन ऑफ अल्काईन. सो अल्काईनची रिएक्शन 40% of H2SO4 and 1% of mercurous sulfate, that is HgSO4 बरोबर केलात तर तुम्हाला प्रोडक्ट मिळतो अल्डिहाइड as well as a ketone. These are the two methods. Third method is other method, that is from acyl chloride by using Rosenmund reduction reaction. Next one is by dimethyl cadmium using, and last one is from Friedel-Crafts alkylation. आता अदर मेथड्स मधल्या दोन अशा नेम रिएक्शन सांगा की ज्याच्यामधून अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स प्रिपेअर करू शकतो. असा जर VSA ला क्वेश्चन आला तुमचा आन्सर असेल अदर मेथड्स मध्ये रोझेनमॉन्ड रिडक्शन आणि नेम रिएक्शन म्हटले म्हणजे ही येणार नाही, ही येणार, दॅट इज Friedel-Crafts alkylation or Friedel-Crafts acylation process. Okay, so this is from that is other method from acetyl chloride and from benzene. Another method is Stephens reaction. आता ती कशी आहे, फ्रॉम नायट्राइड्स पासून आहे, ती बघूया. How will you prepare aldehydes and ketones from nitrites? या टॉपिकचे मला वाटतं PYQs मी अजून सेंड केलेले नाहीयेत अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे. आज मी तुम्हाला ते शेअर करतो. स्टडी मटेरियल सेक्शन डेली चेक करत चला. स्टडी मटेरियल सेक्शन मध्ये ज्या ज्या नोट्स येत आहेत पॉसिबल असेल तर त्याची प्रिंट काढून घ्या, कारण ते पब्लिक नाहीयेत, लक्षात ठेवायचं. म्हणजे तुम्ही ते शेअर करू शकत नाही कोणासाठीही. सो बेटर वे तुम्ही त्याची हार्ड कॉपीज घेतला तर बेटर होईल. अदरवाईज तुम्ही जेव्हा पॉसिबल असेल तेव्हा माझ्याकडनं नोट्स कलेक्ट करा. नोट्स अवेलेबल झालेल्या आहेत. ठीक. सो next method, next part is from nitrites. From nitrites. एक एक्झाम्पल घेऊया. CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दॅट इज इथेन नायट्राइल और मिथिल सायनाइड. काही वर्ड यूज केला तरी चालेल. याला सायनाइड असं म्हटलं जातं किंवा कार्बन नंबर 2 येतो इथेन नायट्राइल असं कन्सिडर केला तरी चालतं. व्हेन दॅट मिथिल सायनाइड और इथेन नायट्राइल अंडरगो रिएक्शन विथ 2 molecules of nascent hydrogen. ओके. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जर हायड्रोजन असेल किंवा ऑक्सिजन असेल तर लक्षात ठेवायचं स्क्वेअर ब्रॅकेटला नेसेंट असा वर्ड वापरायचा, दॅट इज नेसेंट हायड्रोजन. Okay, very good reducing agent and highly toxic species, highly reactive species. Okay, in presence of SnCl2 and HCl, that is stannous chloride. याला काय म्हणायचं, stannous chloride. Stannous chloride in presence of HCl as a solvent, it will undergo reduction process and form first salt, that is CH3 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl. काय केलं मी, दोन नेसेंट ऑक्सिजन आहेत ना अक्रॉस कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड मी फक्त ऍड केले. बघा मी काय केलं, दोन नेसेंट हायड्रोजन अक्रॉस कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड मध्ये ऍड केले. म्हणजे C वरती एक हायड्रोजन येईल, N वरती एक हायड्रोजन येईल, ते इथे लिहिले. ट्रिपल बॉन्ड होतं त्याचं कन्व्हर्जन डबल बॉन्ड मध्ये होईल. याचं रिझन काय, कारण व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन
CH डबल बॉन्ड NH, आणि इथे डॉट HCl काय केलंय, कारण हे जे काही जनरेट झालेलं आहे हा अडल्ट प्रोडक्ट आहे, त्याची HCl बरोबर अजून ऍडिशन होते, आणि HCl या सॉल्व्हंट मध्ये हा डीप झालेला असणार आहे, म्हणजे टेस्ट ट्यूब मध्ये जेव्हा आपण रिएक्शन करत असू तेव्हा HCl त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होईल. ओके, दिस अडल्ट प्रोडक्ट undergo hydrolysis, that is in presence of water, that is H3O plus, it will form CH3CH2, no, CH3CHO plus NH4Cl. ओके, आता हे NH4Cl असणार आहे, हे सॉल्ट असणार आहे, वॉटर सोल्युबल सॉल्ट असेल, आणि CH3CHO हा प्रोडक्ट नाही, म्हणजे एक्झॅक्टली हा मॉलिक्युल इथून ब्रेक होईल, इथे ऑक्सिजनची ऍडिशन होईल आणि इथे OH ची ऍडिशन, म्हणजे तुमचा H2O मध्ये 2 हायड्रोजन ऍड होतील. आता जरा चेक करा, CH3CHO म्हणजे ऍसिटाल्डिहाइड प्लस NH मध्ये H2 ऍड केला म्हणजे झाले NH3. NH3 मध्ये हा हायड्रोजन ऍड केला तर झाला NH4, आणि रिमेनिंग आहे तसं Cl, दॅट इज NH4Cl, दॅट इज अमोनियम क्लोराइड. सो इन दिस वे यू हॅव टू बॅलन्स द रिएक्शन. आता क्वेश्चन हा या रिएक्शनला काय कन्सिडर केलं जातं, खूप महत्वाचं नेम आहे, दॅट इज स्टीफन्स रिएक्शन. स्टीफन्स रिएक्शन, स्टीफन इज द नेम ऑफ अ सायंटिस्ट, त्यांनी ती रिएक्शन शोधून काढली. ह्या टॉपिक मध्ये खूप साऱ्या नेम रिएक्शन आहेत, सो प्लीज नेम रिएक्शनचा एक वेगळा चार्ट प्रिपेअर करत चला. मोस्ट प्रोबॅबली म्हणजे खूप इझी मेथड कुठली असेल रिएक्शन लक्षात ठेवण्यासाठी, तर मी तुम्हाला एक असं सजेस्ट करेन, एक व्हाईट कार्डशीट पेपर घ्या, त्या कार्डशीट पेपरवरती टोटल एका साईडला रिएक्टंट, दुसऱ्या साईडला कंडिशन्स, आणि राईट साईडला प्रोडक्ट, आणि त्याच्यावरती डिफरंट इंकने किंवा तुमच्याकडे स्केच पेन असेल, ग्लिटरिंग पेन असेल, जे काही अवेलेबल मटेरियल असेल त्याने तुम्ही काय करा, त्याचं नेम लिहत चला. ही बेस्ट मेथड आहे लक्षात ठेवण्याची. मोठा कार्डशीट पेपर का घ्यायचा याचं रिझन आहे काहीतरी. समजा आपण असं कन्सिडर करूया, हा बोर्ड आहे ना जेवढा, तेवढा तुमच्याकडे कार्डशीट पेपर असेल असं कन्सिडर करूया. जर बोर्डच्या 50% पार्टवरती तुम्ही नेम रिएक्शन्स दिला तर राईट साईडला तुम्हाला त्याच्या अनदर मेथड, म्हणजे ज्या नेम रिएक्शन्स नाहीयेत बट ऑक्सिडायझिंग एजंट, रिड्युसिंग एजंट, याची समरी प्रिपेअर करता येते. आणि जिथे तुम्ही स्टडीसाठी बसताय, जिथे तुम्ही जिथे तुम्ही वावरताय, राहताय, त्याच्या समोर जिथे वॉल असेल ना, त्या वॉलवर तो चिकटवून ठेवा. जाता येता तुमचा त्याच्यावरती नजर पडते आणि तुमच्या डोक्यामध्ये ते फिक्स बसतं. प्रत्येक वेळी नोटबुक ओपन करून किंवा नोट्स ओपन करून किंवा टेक्स्टबुक ओपन करून स्टीफन रिएक्शन वाचायला टाइम नसतो. हे कधी आहे, जेव्हा तुमच्याकडे हार्ड कॉपीज असतील अवेलेबल, त्याच्यावरती हायलायटरने हायलाइट केलेलं असेल, मार्क केलेलं असेल, तर ते पॉसिबल आहे की याला नेम रिएक्शन आपण प्रिपेअर करायचंय, या नेम रिएक्शनला वेटेज द्यायला पाहिजे, असं तुम्ही कन्सिडर करू शकता. बट जे तुमचं वर्किंग आहे किंवा तुमचं जे आता सध्याचं शेड्यूल आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर पॉसिबल होत नसेल तर ही बेस्ट मेथड आहे. कार्डशीट पेपरवरती एकदाच रिएक्शन्स लिहून घ्यायच्या आणि त्या सतत बघत राहायच्या. ओके, सो दिस इज युअर अनदर मेथड, दॅट इज फ्रॉम ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड. आता अजून एक बेन्झिन सायनाइड बघूया, C6H5Cl, सी ट्रिपल बॉन्ड. मी फक्त काय केलं, हा CH3 आहे तो रिप्लेस केला C6H5 ने. मग रिएक्शन काय होईल, सेम रिएक्शन होणार, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होणार नाहीत. इन प्रेझेन्स ऑफ SnCl2 and HCl undergo reduction, it will form C6H5 CH double bond NH dot HCl. This adduct product undergo hydrolysis in presence of water. It will form C6H5CHO plus NH4Cl, that is ammonium chloride. Okay, so in this way you can directly convert cyanide into CHO. क्वेश्चन पेपर मध्ये फेमस क्वेश्चन असा आहे, म्हणजे आतापर्यंत आलेला एक्झामिनरचा फेवरेट क्वेश्चन, हाऊ विल यू कन्वर्ट सायनाइड ग्रुप टू अल्डिहाइड ग्रुप इन वन स्टेप, सजेस्ट द नेम रिएक्शन फॉर इट. ओके, तुम्ही काय सजेस्ट करणार, नेम रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, आणि हे रिएक्शन लिहून दाखवायचे. ओके, सो दीज आर द अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड. आता इथपर्यंतचा पार्ट कम्प्लीट जर झाला तर एक छोटीशी एक रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, अजून एक मेथड आहे ज्या मेथड मध्ये तुम्ही वन स्टेप मध्ये कन्व्हर्जन करू शकता. मीन्स मल्टिपल फंक्शनल ग्रुप असतील प्रेझेंट त्याच्यामध्ये. एक एक्झाम्पल घेऊया, मग तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN. ओके, आणि तुम्हाला जर कन्व्हर्जन, तुम्हाला प्रोडक्ट सांगितलेलं असेल असा प्रोडक्ट तयार करा, आणि याच्यासाठी तुम्हाला लागणारा सुटेबल रिएजंट सजेस्ट करा. तर काय लिहायचा आन्सर, हा क्वेश्चन आतापर्यंत आलेला नाहीये, तुम्ही मात्र याच्यासाठी प्लीज प्रिपेअर राहा, या वर्षी पेपरमध्ये हा क्वेश्चन असणार. ओके, त्याला म्हणायचं डायबाल H. बघा, जर समजा इथे ट्रिपल बॉन्ड आहे कंपाऊंड मध्ये आणि इथे डबल बॉन्ड आहे,
ओके, डबल बॉन्ड आणि रिडक्शनचं आपण काय मगाशी म्हटलेलं ऑलवेज, जर समजा रिडक्शन रिएक्शन होत असेल 2 मॉलिक्युल्स ऑफ नेसेंट हायड्रोजन और 4 मॉलिक्युल्स ऑफ नेसेंट हायड्रोजन आपण ऍड करत असतो, तर यावेळी काय लक्षात ठेवायचं, these reducing agents or reductant when added to the carbon carbon double bond or carbon nitrogen triple bond. आता इथे बघा, इथे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पण प्रेझेंट आहे आणि कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पण प्रेझेंट आहे. मग तरी सुद्धा रिएक्शन इथेच का झाली, त्याचं रिझन काय, हा जो डायबाल एच नावाचा जो रिड्युसिंग एजंट आहे हा सिलेक्टिव्ह रिड्युसिंग एजंट आहे. त्या काय आपण कन्सिडर करतो, इट इज सिलेक्टिव्ह फॉर कन्व्हर्जन ऑफ सायनाइड ग्रुप टू CHO ग्रुप. ओके, सायनाइड ग्रुपचं CHO मध्ये वन स्टेप प्रोसेस मध्ये जर रिडक्शन करायचं असेल तर डायबाल एच नावाचा आपण कॅटलिस्ट यूज करतो. आता व्हॉट डू यू मीन बाय डायबाल एच, त्याचा फुल फॉर्म मी इथे लिहितोय, डाय आयसोब्युटाइल अल्युमिनियम हायड्राइड. बघा मी काय सांगितलं, डाय स्टँड्स फॉर DI, ब्युटाइल सो आयसोब्युटाइल, AL म्हणजे अल्युमिनियम आणि H stands for hydride. Okay, so diisobutyl aluminium hydride is a mild, suitable, selective reducing agent for the conversion of CN to CHO. Cyanide चं कन्व्हर्जन जर अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मध्ये तुम्ही यूज करत असाल, वन स्टेप मध्ये, एकाच स्टेप मध्ये जर तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही त्यासाठी कुठला सुटेबल रिएजंट यूज करणार, डायबाल एच, दॅट इज डायआयसोब्युटाइल अल्युमिनियम हायड्राइड. प्लीज याला कुठेतरी मार्क करून ठेवा, नोट्स मध्ये तुम्हाला मिळेलच, ते लक्षात ठेवा, हा क्वेश्चन येणार. आता सिलेक्टिव्ह याचा मिनिंग मी थोडक्यात सांगतो, कारण हे तुम्हाला CBSE ला महत्वाचं आहे, JEE साठी आणि नीट साठी सुद्धा. सिलेक्टिव्ह याचा अर्थ असा होतो, सायनाइडचं कन्व्हर्जन ऍक्च्युअली रिडक्शन झाल्यानंतर प्रायमरी अमाइन मध्ये व्हायला पाहिजे, बिकॉज सायनाइड मध्ये ट्रिपल बॉन्ड्स असतात, बरोबर आहे. त्याच्यासाठी लागणारे नेसेंट हायड्रोजन्स असतील 4 नेसेंट हायड्रोजन. जर तुम्ही सायनाइड बरोबर रिॲक्ट करत असाल तर तुमचं कन्व्हर्जन, म्हणजे त्या रिॲक्शनचं कन्व्हर्जन प्रायमरी अमाइन मध्ये व्हायला पाहिजे. पण प्रायमरी अमाइन पर्यंत रिॲक्शन न जाता CHO कडे सिलेक्टिव्हली स्टॉप करण्याचं काम कोण करतो, डायबाल एच, प्रॅक्टिकली. ओके, लॅबमध्ये प्रॅक्टिकली तुम्ही डायबाल एच नावाचा जो रिड्युसिंग एजंट आहे त्याला तुम्ही माइल्ड रिड्युसिंग एजंट म्हणू शकता किंवा सिलेक्टिव्ह रिड्युसिंग. माइल्ड म्हणजे काय, सौम्य असतो, आणि स्ट्रॉंग म्हणजे काय, तो टोटल कन्व्हर्जन दाखवतो. सगळे रिएक्शन मधले जे हायड्रोजन्स आहेत ते रिमूव्ह होतात किंवा ते ऍड होतात. तर जर रिमूव्ह होत असतील तर तो स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट, आणि जर ऍड होत असतील तर तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट. So according to that concept, you have to determine or you have to remember, cyanide get converted into CHO by using selectively by using diabal H. Diabal H चा फुल फॉर्म विचार तुम्हाला, समजा क्वेश्चन पेपर मध्ये असा क्वेश्चन विचारला, नेम द reducing agent, suitable reducing agent for the conversion of CN to CHO in presence of carbon carbon double bond. कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचं पण रिडक्शन होऊ शकलं असतं, पण होत नाही, कारण हा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी लागते. ओके, सो त्याच्यासाठी CNचं कन्व्हर्जन जर CHO मध्ये जर आपल्याला करायचं असेल तर तुम्हाला सुटेबल रिड्युसिंग एजंट कुठला लागतो, डायबाल एच, दॅट इज डाय आयसोब्युटाइल अल्युमिनियम हायड्राइड. ओके, सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट अकॉर्डिंग टू एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. जिथे आपल्या अदर मेथड्स मधल्या फ्रॉम नायट्राइल पासूनच्या रिएक्शन संपतात, आता थर्ड मेथडचा पार्ट चालू होतो. थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज दॅट इज फ्रॉम एरोमॅटिक हायड्रोकार्बन. So by using some aromatic hydrocarbon, how will you prepare aldehydes as well as the ketone as a final product? बघूया one by one. That is from aromatic hydrocarbon, C part. From aromatic hydrocarbon. From aromatic hydrocarbon. Reactant मी इथे घेतो CH3 and benzene. Name of this compound, common name is a methyl benzene. Common name is toluene. IUPAC name is a methyl benzene. So when this methyl benzene reacts with one of the best oxidizing agent like CrO2Cl2, name of this compound is क्रोमिल क्लोराइड. प्लीज याला टिक, व्हेरी व्हेरी IMP मेन्शन करून ठेवा, हा खूप महत्वाचा क्वेश्चन आहे. क्रोमिल क्लोराइड. Okay, chlomyl chloride in presence of
CS2, carbon disulfide as an organic solvent, what will happen? First of all, one reagent or one transition state is observed. ट्रान्झिशन स्टेट याचा अर्थ काय? रिएक्टंटचं प्रोडक्ट मध्ये कन्व्हर्जन व्हायच्या अगोदर एक पर्टिक्युलर इंटरमिडिएट जनरेट होतो, त्याला तुम्ही कन्सिडर करता ट्रान्झिशन स्टेट. OCR इथे येणार OH. OCR ओके. सो धिस इज अ ट्रान्झिशन स्टेट. आता या प्रोसेसमध्ये एक्झॅक्टली झालं काय बघा, मी इथे 3 हायड्रोजन असे मुद्दाम लिहिले होते. ऍक्च्युली CS2 डायरेक्ट लिहिता आलं असतं. त्यातला वन ऑफ द हायड्रोजन ॲटम आहे तसा राहतो, पण हे जे 2 हायड्रोजन्स आहेत ना, ह्या दोन्ही हायड्रोजन्स रिप्लेस होतात या ग्रुपने. हा बघा, अरोमॅटिक रिंग आहे तशी CH ॲज इट इज, नो प्रॉब्लेम. रिमेनिंग काय आहे, ह्या 2 हायड्रोजनची ऍडिशन याच्यामध्ये करा. काय प्रोडक्ट मिळेल तुम्हाला? हे 2 ऑक्सिजन्स आहेत. म्हणजे मी पहिला लिहिला ऑक्सिजन, एक ऑक्सिजन लिहिला. त्याच्यानंतर आहे क्रोमियम, सो क्रोमियम ॲज इट इज लिहिला. मग लिहिला दुसरा ऑक्सिजन, मग लिहिला एक हायड्रोजन, आणि रिमेनिंग आहे Cl2. आणि हे 2 टाइम्स आहेत, म्हणजे दोन्ही हायड्रोजन ॲटम रिप्लेस झालेले आहेत या टोटल ग्रुपने. हे कशामुळे शक्य आहे? हे एका सॉल्व्हंटमुळे शक्य आहे, आणि त्या सॉल्व्हंटचे नेम आहे कार्बन डायसल्फाईड. ओके, जसं आपण CO2 ला कार्बन डायऑक्साईड म्हणतो, तसं CS2 ला आपण काय कन्सिडर करतो? कार्बन डायसल्फाईड. सो CS2 जर तुम्ही यूज केला तर तुम्हाला हा प्रोडक्ट मिळतो. आता समजा याचं हायड्रोलिसिस केला, जसं लिहिलं इथे, याचं हायड्रोलिसिस जर तुम्ही केलात तर तुम्हाला काय प्रोडक्ट मिळतो? कशावरून आयडेंटिफाय करणार कुठला प्रोडक्ट मिळतो ते? सिम्पल, याच्यामध्ये ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन, याच्यामध्ये हायड्रोजनची ऍडिशन करा, तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल तुम्हाला बेन्झीन आणि CHO. कारण आपल्याला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कशाचे करायचे आहेत? अल्डिहाइड्सचे प्रिपेअर करायचे आहेत. सो फ्रॉम अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन यू कॅन प्रिपेअर बेन्झाल्डिहाइड ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. ओके, this method is only suitable for the preparation of aldehyde. Aromatic aldehyde प्रिपेअर होऊ शकतं. अरोमॅटिक कीटोन साठी ही मेथड सुटेबल नाही, लक्षात ठेवायचं. आणि या प्रोसेसला कन्सिडर केलं जातं इटार्ड ऑक्सिडेशन प्रोसेस. इटार्ड इज द नेम ऑफ अ सायंटिस्ट. इटार्ड ऑक्सिडेशन मेथड. ओके, परत रिपीट करतोय मी काय काय केलं ते. when methyl benzene or any alkyl benzene reacts with chromyl chloride. आता क्रोमिल क्लोराइडचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला एकदा पेपरमध्ये येऊन गेलाय VSA मध्ये. CrO2Cl2 is a chromyl chloride. In presence of CS2 as an organic solvent, it will form some adult or transition state followed by hydrolysis. It will give you benzaldehyde. हे इथपर्यंत रायटिंग मेथड लिहायला सोपी आहे खूप, पण जेव्हा रिॲक्शन लिहितं तेव्हा प्रॉब्लेम काय होतो? हा कॅटलिस्ट चुकतो. ब्रॅकेटमध्ये जे लिहिलंय ना, त्या ब्रॅकेटच्या बाहेर 2 लिहायला विसरतात. बघा मी काय केलंय, OCrOHCl2 हे ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं आणि परत ब्रॅकेटच्या बाहेर 2 लिहिलं. याचं रिझन काय? ज्या कार्बन वरती हा ग्रुप प्रेझेंट आहे त्या कार्बनची व्हॅलन्सी इथे 2 झाले. इथे एक अरोमॅटिक रिंग अटॅच आणि इथे हायड्रोजन अटॅच आहे, म्हणजे 2 झाले. व्हायला पाहिजे 4. ती होण्यासाठी म्हणून OCrOHCl2 हा ग्रुप 2दा ऍड करावा लागेल. फॉलोड बाय हायड्रोलिसिस, इट विल गिव्ह यू बेन्झाल्डिहाइड ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. So this is the another method of preparation of aromatic aldehyde from alkyl benzene. Okay, इम्पॉर्टंट मेथड आहे ती. टिक मार्क करून घ्या किंवा त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवला तरी चालेल. नेक्स्ट पार्ट इज ऑक्सिडेशन ऑफ मिथाइल अरिन युझिंग CrO3. ती पण एक रिॲक्शन बघूया. ऍटलिस्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स आज तरी कव्हर व्हायलाच पाहिजेत. मग आपण उद्याच्या लेक्चरला कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बघू शकतो. ठीक आहे, जास्त रिॲक्शन्स नाहीत राहिलेले, आता 3 किंवा 4 रिॲक्शन्स असतील जिथे आपलं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स कम्प्लीट होईल. लार्ज वेटेजचा टॉपिक आहे, शक्यतो लेक्चर लाईव्ह अटेंड करा. याचं रिझन काय? जर समजा एखादी रिॲक्शन मी स्किप केले तर तुम्ही त्याच्या बरोबर येणार. याचं रिझन काय? कारण जो ओल्ड सिलेबसचा पार्ट आहे त्यातल्या काही रिॲक्शन तुमच्या न्यू सिलेबसमध्ये ऍड झाल्या, पण जेव्हा तुमचा 25% पार्ट रिड्यूस झाला गेल्या वर्षी, त्यावेळी त्या रिॲक्शन्स काढून टाकलेल्या होत्या. इथे मात्र मी घेताना सगळ्याच्या सगळ्या रिॲक्शन्स घेतोय, 100% सिलेबसचा पार्ट घेतोय. जर तुमच्याकडे कुठलं रेफरन्स बुक, टेक्स्ट बुक वगैरे असेल आणि त्याच्यामध्ये त्या रिॲक्शन्स नसतील तर तुम्ही प्रिपेअर नाही करणार. सो तसं होता कामा नये, ते पेपरमध्ये येणार आहे. यावर्षी काही असं सांगितलेलं नाही त्यांनी. आणि 100% सिलेबस यावर्षी आहे. 25% वगैरे रिड्यूस झाला, जेवढं आहे तेवढंच करायचं प्रिपेअर वगैरे असं काही नाही. सगळं टोटल जेवढा सिलेबस तुमच्या अगोदरच्या ओल्ड सिलेबसमध्ये जो सगळा होता तो सगळ्याचा सगळं येणार आहे छान. ओके, सेकंड मेथड, सी मधली सेकंड मेथड बघूया. बाय ऑक्सिडेशन
of arenes. Okay, arenes म्हणजे aromatic ring. So when toluene reacts with chromium trioxide, that is CrO3, in presence of any organic solvent like acetic anhydride. Name of this compound acetic anhydride. Actually हे स्ट्रक्चर असं नाहीये, हे असं असणार CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 CH3CO दोनदा आहे म्हणून मी असं दोनदा लिहिलं इथे आणि ऑक्सिजन इथे लिहिलं. ओके, म्हणजे हे सगळं लिहित बसायला नको, टाइम आणि स्पेस पण आपली वाचते पेपरमध्ये. सो ऍसिटिक अनहायड्रेट असं तुम्ही यूज करू शकता. सो दॅट ऍसिटिक अनहायड्रेट विच इज यूज ॲज अ सॉल्वंट हिअर ॲट लोअर टेम्परेचर, दॅट इज 273 to 278 केल्विन. आता तुम्ही म्हणणार लोअर कसं काय सांगताय सर? 273 केल्विन म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअस and 278 Kelvin means 5 degrees Celsius. So 0 to 5 degrees Celsius is the lowest temperature conditions. So it will form, followed by hydrolysis, it will form benzaldehyde as a major product. Okay, so methyl benzene पासून दोन मेथड बघितल्यात. पहिली मेथड होती तुमची इटाड ऑक्सिडेशन प्रोसेस, that is from methyl benzene reacts with chromyl chloride in presence of CH2, and another method is toluene reacts with chromium trioxide in presence of acetic anhydride. It will form benzaldehyde as a major product. Okay, so these are the oxidations of arenes. Important part तुमचा काय याच्यामध्ये रिएक्शन मिस्टेक होता पण रिएक्शन मध्ये, आणि कॅटलिस्ट आणि सॉल्व्हंट इम्पॉर्टंट आहे. तिथे आपण क्रोमिल क्लोराइड यूज करत होतो, इथे आपण क्रोमियम ट्रायऑक्साइड यूज करतोय. तिथे आपण CS2 सॉल्व्हंट यूज करत होतो, इथे आपण ऍसिटिक अनहायड्राइड सॉल्व्हंट यूज करतोय. तिथे टेम्परेचर हाय होतं, इथे टेम्परेचर लेस आहे, 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर आहे. याच्यामध्ये काहीतरी तुम्हाला डिफरन्स दिसतोय. सो प्लीज रिमेंबर इट, दॅट इज बाय ऑक्सिडेशन ऑफ अरीन. नेक्स्ट मेथड इज by side chain chlorination of toluene. Okay, side chain chlorination by side chain chlorination of toluene. By side chain chlorination of toluene. आता या प्रोसेस मध्ये तुम्ही काय करता, सगळ्यात पहिल्यांदा जो रिएजंट घेणार तो सेम असेल, टोल्युइन. मग सारखं लिहूया CH H and H. When it is reacts with chlorine in presence of h mu, that is radiant energy, where h with the Planck's constant and mu with the frequency. ह्या सिम्बॉलला h mu या सिम्बॉलला लक्षात ठेवायचं. आपण जसं सोलर एनर्जी म्हणतो ना, रेडियंट एनर्जी याला आपण कन्सिडर करतो, ती आहे ही रेडियंट एनर्जी. Okay, so when that toluene reacts with chlorine in presence of h mu as a your energy source, h mu, it will form CHClCl. केलं काय, हे एक हायड्रोजन आहे तसाच ठेवला, याच्यावरती दोन हायड्रोजन रिप्लेस केलं दोन क्लोरीन, बाकी काही नवीन केलेलं नाही. जेव्हा त्याचा आपण हायड्रोलिसिस करतो H3O+ in presence of higher temperature, means approximately equal to 373 म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत आपण कन्सिडर करूया, किंवा हीट देतो आपण त्याला, तेव्हा तुम्हाला प्रोडक्ट, सिम्पल प्रोडक्ट मिळण्यासाठी बेन्झाल्डिहाइड. ओके, म्हणजे अगेन अरोमॅटिक कंपाऊंड पासून बेन्झाल्डिहाइड कसा प्रिपेअर करायचा त्याची अल्टरनेटिव्ह मेथड तुम्हाला मिळाली, दॅट इज फ्रॉम साइड चेन क्लोरिनेशन. हे जी साइड चेन आहे त्याचं क्लोरिनेशन करायचं, त्याचा हायड्रोलिसिस केल्यानंतर तुम्हाला बेन्झाल्डिहाइड नावाचा प्रोडक्ट मिळतो. आणि लास्ट टू रिएक्शन आर गटरमन कोच रिएक्शन. गटरमन इज अ नेम ऑफ अ सायंटिस्ट, कोच इज इट्स को-सायंटिस्ट. ओके, जो गटरमन नावाचा सायंटिस्ट होता त्याचा एक रिसर्च लॅब मध्ये त्याचाच एक फ्रेंड होता की जो बेस्ट केमिस्ट म्हणून कन्सिडर केलं जात होतं त्याला. सो त्याने काय केलेलं, गटरमन कोचने बेन्झिनची रिएक्शन, हे आपण जेवढे सॉल्व्हंट्स वगैरे यूज करतो त्याच्याऐवजी अल्टरनेटिव्ह रिएजंट्स यूज केले, दॅट इज फोर्थ मेथड, गटरमन कोच रिएक्शन. Okay, Gutterman-Koch reaction. So when benzene reacts with carbon, that is CO, that is carbon monoxide, in presence of concentrated HCl and anhydrous AlCl3 as a solvent in presence of CuCl2, that is cuprous chloride as your promoter. काय काय रिएक्शन्स लिहिल्यात बघा, रिएजंट लिहिले, कंडिशन्स लिहिल्यात. बेन्झिनची रिएक्शन कार्बन मोनॉक्साइड बरोबर होते HCl अनहायड्रस AlCl3 CuCl2, आणि इथे हायर प्रेशर यूज करावं लागतं, हाय प्रेशर. So at that particular drastic condition, it will directly converted into benzaldehyde, CHO.
ओके. सो वन स्टेप प्रोसेस बेन्झीन पासून बेन्झाल्डिहाइड कसं प्रिपेअर करायचं असं जर क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला तर आन्सर लिहायचं गटरमन कोच रिएक्शन बेन्झाल्डिहाइड. Okay, so in this way you can prepare benzaldehyde from benzene by using CO, that is carbon monoxide. And last method of preparation of your aldehydes and ketone is some esters hydrolysis करून करू शकता. ही सुद्धा एक वन स्टेप प्रोसेस आहे. एखादं एक्झाम्पल घेऊया, that is hydrolysis of ester. Hydrolysis of esters. Okay, esters जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय असतो? RC double bond OR dash followed by hydrolysis in presence of dival H. Okay, dival H means what? Diisobutyl aluminum hydride. त्याचं डायरेक्ट कन्व्हर्जन होतं RCHO मध्ये, दॅट इज अल्डिहाइड. ओके, इस्टरचं कन्व्हर्जन अल्डिहाइड. आता एखादं एक्झाम्पल घेऊन बघूया. समजा मी इथे घेतलं CH3COO C2H5. ओके, इथे तुम्ही यूज केलात रिएजंट डायबाल H, तुम्हाला प्रोडक्ट काय मिळेल? CH3 CH2 CHO, कार्बन नंबर 3 कंटेनिंग इलेमेंट मिळतील आणि रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट असेल त्याचा आपण C2H5 CHO अल्डिहाइडच मिळेल. म्हणजे थोडक्यात इस्टरचं हायड्रोलिसिस केलं इन प्रेझेन्स ऑफ माइल्ड रिड्युसिंग एजंट लाईक डायबाल H, डायआयसोब्युटाइल अल्युमिनियम हायड्राइड, तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल अल्डिहाइड. ओके, अल्डिहाइड. आता याच्यामध्ये काय करायचं? जेवढे नंबर ऑफ कार्बन आहेत काउंट करायचे, 1, 2 आणि 3 आहे. तुम्हाला प्रोडक्ट मध्ये पण तसेच प्रोडक्ट तुमचे रिएजंट मिळतील अल्डिहाइडचे. याच्यामध्ये पण कार्बन नंबर 1, 2 आहेत. तर इथे तुम्हाला CH3CHO मिळेल. CH3CHO प्लस C2H5CHO. ओके, या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला अल्डिहाइड हेच प्रोडक्ट मिळतील. याचं फर्दर रिडक्शन किंवा ऑक्सिडेशन होणार नाही. का होणार नाही? कारण हा माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट, रिड्युसिंग एजंट आहे. जर तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट असला असता तर त्याचं प्रायमरी अल्कोहोल सेकंडरी अल्कोहोल मध्ये कन्व्हर्जन करता आलं असतं. ओके, सो दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. आतापर्यंत बघितलेल्या सगळ्या रिएक्शनचा एकदा फक्त 5 मिनिटांमध्ये क्विक रिकॅप बघूया आणि मग रिएक्शन स्टॉप, लेक्चर आपलं स्टॉप करूया. पहिला पार्ट काय बघितला मी? In case of methods of preparations of aldehydes and ketones from alcohol, तर प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केलं तर अल्डिहाइड मिळतो, सेकंडरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केलं तर कीटोन हा प्रोडक्ट मिळतो. इन द सेकंड, दॅट इज डिहायड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहोल्स, दॅट इज फर्स्ट इन प्रेझेन्स ऑफ कॉपर अँड 573 केल्विन टेम्परेचर. प्रायमरी अल्कोहोल गिव्स अल्डिहाइड, सेकंडरी अल्कोहोल गिव्स कीटोन. सेकंड मेथड बघितली फ्रॉम हायड्रोकार्बन, दॅट इज ओझोनोलायसिस अँड हायड्रेशन ऑफ अल्काइन. नेक्स्ट अदर मेथड्स मध्ये बघितलेली इटाड ऑक्सिड, सॉरी, दॅट इज रोझेनमॉन रिडक्शन रिएक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ डायमिथाइल कॅडमियम, ही एक अनाथर मेथड बघितली आणि फिडेलक्राफ्ट असायलेशन, या 3 मेथड्स बघितल्या. त्याच्या पुढे बघितली स्टीफन्स रिएक्शन. त्याच्या पुढे जाऊन बघितलं स्टीफन्स रिएक्शन मध्ये जर मल्टीफंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असतील, CN एज वेल एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेझेंट असेल तर तुम्हाला त्याचं कन्व्हर्जन एकाच स्टेपमध्ये CHO मध्ये होतं. सो दिस इज युअर अनादर मेथड. नेक्स्ट मेथड बघितली इटाड ऑक्सिडेशन प्रोसेस, दॅट इज फ्रॉम एरोमॅटिक दॅट इज अरिन, दॅट इज मिथाइल बेन्झीन इन प्रेझेन्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड अँड CH2 as a solvent. Second method is side chain oxidation in presence of chromium trioxide and acetic anhydride as a solvent. त्याच्या पुढची बघितली जी याला आपण म्हणतो इटाड ऑक्सिडेशन प्रोसेस. त्याच्या पुढची बघितली साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ युअर टोल्विन. आणि नेक्स्ट मेथड बघितली गटरमॅन कोच आणि हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर. ह्या सगळ्या रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आजच्या लेक्चरला कव्हर झाल्यात. सो जेवढ्या सगळ्या अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्सच्या अजून कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या रिएक्शन खूप आहेत. ओके, हा टॉपिक खूप लेंदी आहे, उगाचच त्याला 8 मार्क्सचं वेटेज नाहीये आणि याच्यातल्या नेम रिएक्शन कन्फर्म पेपरमध्ये असतात. आता कुठली रिएक्शन कशी असेल ते आपण नंतर डिस्कस करूया, फक्त एवढं लक्षात